تو ناظرین، ملک بھر میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ یکم ذوالحج 29 مئی بروز جمعرات ہوگی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کہ پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا۔ پاکستان کے اکثر اور بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا اور کچھ علاقوں میں مطلع صاف رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ انڈونیشیا میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ انڈونیشیا میں عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی۔ ملیشیا میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ ملاقات دونوں رہنماؤں اور ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر علیوف اور عوام کو مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ تنازع کے دوران پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے برادر ملک آذربائیجان کی قیادت اور عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ دو طرفہ اور علاقائی سطح پر مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات۔ دونوں لیڈروں کا علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فوجی سطح پر تعاون بڑھانے، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے طریقہ کار بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ ملاقات میں سرحدی علاقوں کو تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے زونز میں بدلنے پر بھی غور کیا گیا۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ معاشی زونز بننے سے علاقائی استحکام اور خوشحالی کو تقویت ملے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہیڈ کوارٹرز آمد پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اسلام آباد میں طوفانی ہوائیں چلنے سے متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور بل بورڈ سڑکوں پر آن گرے، جس سے کئی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بلیو ایریا، F7، F11، J10 سمیت شہر کے متعدد سیکٹرز میں درخت گرنے سے ٹریفک کا نظام مفلوج ہو گیا۔ بارش سے شہری اقتدار میں شدید گرمی کی لہر کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ لاہور کو تیز آندھی اور گرد آلود ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں تیز آندھی، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ شہر میں آئندہ آنے والے گھنٹوں میں بارش کی پیشگوئی، جبکہ موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو بھی PDMA کی جانب سے احتیاط برتنے کا الرٹ جاری۔ مزید صورتحال جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ ہاں جی بالکل، شہر لاہور کے موسم نے ایسی کروٹ بدلی ہے کہ اس وقت شہر کے متعدد علاقے جو ہیں آندھی، تیز ہوائیں اور گرد آلود کی جو ہیں وہ لپیٹ میں ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت بھی جو ہے ہوا چلنے کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس وقت شہر کے کئی علاقوں میں تیز آندھی اور گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ PDMA نے بھی جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہر کا موسم جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے، گرمی کی جو تھی وہ چھٹی
छुट्टी हो चुकी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है और हवा जो है उसकी रफ्तार भी खासी तेज़ दिखाई दे रही है। गर्द-लूद हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। आंधी ने जो है शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। लाहौर के कई इलाके जिनमें एबिट रोड, डेविस रोड, शाहपुर का इलाका, कैनाल रोड, गुलबर्ग का इलाका शामिल है, तेज़ आंधी यहाँ पे देखने में आ रही है। इसी तरह मोटरवे पे भी इस वक्त जो है तेज़ आंधी, गर्द-लूद हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि शहरी जो हैं तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आंधी में, तूफान में जो है वो बाहर ना निकले, जबकि कुछ घंटों बाद लाहौर में जो है ठीक ठाक बारिश बरसने की भी पेशगोई कर दी गई है। जी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्द आलूद तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे और 3 खवातीन जाम बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, नाले में तुग़यानी, 6 घर तबाह, 13 घरों और दुकानों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। मलिका कोसार मरी में भी मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा हो गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। जिला सवाबी में तूफान और मूसलाधार बारिश से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। तंबाकू की फसल भी मुतासिर हुई। गांव मानकी में घर ज़दा में तूफान के बायस मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। अटक के इलाके शमशाबाद में छत गिर गई। हरीपुर में भी तेज आंधी ने तबाही मचा दी। गाजी के इलाके अल्दू में तेज आंधी और बारिश। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के नवाही इलाके बलगराम में क्लाउड बर्स्ट, नाले में तुग़यानी आने से माँ बेटी जान की बाजी हार गयी। 6 घर मुकम्मल तबाह, मस्जिद भी शहीद हो गई। 8 घरों 5 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर और इतराफ में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुतासर। गिलगित और इतराफ में भी तेज आंधी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। सवात शहर और इतराफ में मूसलाधार बारिश। बटखेला में आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। हरीपुर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बालाकोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। वादी कागान और मुलहका वादियों में भी बारिश। कई मकामात पर जालाबारी हुई। वादी नीलम जिले हेडक्वार्टर 8 मकाम, कुंडल शाही और कालाबाग समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई। मलिका कोसार मरी में तूफानी बारिश। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने मलिका कोसार मरी में 1 जून तक आंधी और तूफान के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मामला। पाकिस्तान की सिफारती टीम का अहम मिशन तय। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती मिशन 2 जून को अमरीका रवाना होगा। वफ़द अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। शेड्यूल भी तय। वफ़द अमरीकी हुकाम को भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत से आगाह करेगा। वफ़द न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेगा। वफ़द सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय झूठ से आगाह करेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सरबराही में आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में IMF के मुतालबात और हुकूमती इकदामात से मुतल्लिक आगाह किया गया। बजट में हर सूरत अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत, अवाम को मुश्किलात में नहीं देख सकता। गुज़िश्ता 1 साल में मुआशी हालात में बहुत बेहतरी हो गई है। आइंदा सालों में मज़ीद हालात बेहतर हो जाएंगे। और वज़ीर आला पंजाब ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया। मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा भी लिया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। 74 एकड़ रकबे पर कायम मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए हैं। पहली मर्तबा जानवरों के शेड में भी पंखे लगाए गए हैं। अलीमा खान ने कहा, आप हमारे साथ बैठकर बात करें, हमें बताया जाए कि हमारे भाई से आपको क्या मसला है। आप हमारे भाई के पीछे पड़े हैं, हमारे भाई ने आपको क्या कहा है। 2 साल में ये नहीं पता चला कि बानी PTI ने क्या बिगाड़ा है। बानी ने कहा है चाहे सारी ज़िंदगी जेल में रखें लेकिन जुल्म के सामने झुकूंगा नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं।
ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں، ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا۔ 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں اس کے؟ وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو، وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے۔ آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے؟ آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں، ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تیار ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianews.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔